आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद विभिन्न क्षेत्र में उत्कर्ष लगी प्रथम पर्यायर 66 जन विशिष्ट व्यक्ति को आज पद्म पुरस्कार सम्मानित कले राष्ट्रपति। जनजाति संस्कृतिर संरक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका लगी ओडिशार महेंद्र कुमार मिश्र को मिलिला पद्मश्री। नीट स्नातक 2026 पुनः परीक्षा को सफलतार सह संपन्न करने लगी समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचलर सहयोग लोडिले केंद्र शिक्षा मंत्री। अमेरिका और ईरान मध्य जारी रही युद्धर अवसान लगी एक शांति चुक्तिनामा स्वाक्षरित हेबा दिगरे अग्रगति परिलक्षित। महाराष्ट्र में 1500 फुट तलक एक गाड़ी खसी पड़ा फल 8 जनकर मृत्यु एवं चलित आईपीएल संस्करणर प्ले ऑफ पर्याय को उन्नीत हेले रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विभिन्न क्षेत्र में उत्कर्ष लगी 66 जन विशिष्ट व्यक्ति को पद्म पुरस्कार प्रदान करिसेंति। राष्ट्रपति भवन ठारे आयोजित एक स्वतंत्र समारोह में श्रीमती मुर्मू यही पुरस्कार प्रदान करिसेंति। प्रथम पर्यायर आज राष्ट्रपति 2टी पद्म विभूषण, 6टी पद्म भूषण एवं 58टी पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करिसेंति। विशिष्ट चलचित्र अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला जगत में निजर अतुलनीय अवदान लगी मरणोत्तर भावे पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान करा जायछि। धर्मेंद्रंकर पत्नी तथा लोकसभा सांसद हेमा मालिनी यही पुरस्कार ग्रहण करिसेंति। सेभଳି विशिष्ट भायोलिन वादक डॉक्टर एन राजम को मध्य एही सम्मान रे सम्मानित करा जायछि। उत्तराखंड पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सामाजिक सेवा क्षेत्र में निजर उत्कर्ष लगी पद्मभूषण सम्मान रे सम्मानित करा जायछि। यह छड़ा कला क्षेत्र लगी शतावधानी डॉक्टर आर गणेश एवं विशिष्ट शिल्पपत्री उदय सुरेश कुमार कोटक को वाणिज्य और शिल्प क्षेत्र में उत्सर्गीकृत अवदान लगी पद्मभूषण सम्मान रे सम्मानित करा जायछि। सेभଳି भेषज विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता लगी डॉक्टर कालीपट्टी रामास्वामी पलाईस्वामी को मध्य पद्मभूषण रे सम्मानित करा जायछि। आज यह स्वतंत्र उत्सव में जो विशिष्ट व्यक्ति मानक पद्मश्री पुरस्कार पुरस्कृत करा जायछि सेमानक मध्यरे जनजाति संस्कृतिर संरक्षण दिगरे निजर उल्लेखनीय भूमिका लगी ओडिशार महेंद्र कुमार मिश्र, भारतीय महिला क्रिकेट दलर अधिनायक हरमनप्रीत कौर भुलेर, कला क्षेत्र में प्रसिद्धि लाभ करिथिबा टागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव एवं कुमार बोस प्रमुख अंतर्भुक्त। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ, 13 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ 113 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ସମେତ 131 ଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମାରୋହର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ମ ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। କଳା, ସମାଜସେବା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ, ଔଷଧ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଶରତ କୁମାର ପାତ୍ର ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। आसंता मास 21 तारिख दिन देशव्यापी पुनः अनुष्ठित हेबाकु थिबा नीट स्नातक 2026 परीक्षा को सुरुखुर तथा सफलतार सह संपन्न करने लगी केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचलर कर्तृपक्षों सहयोग लोड़िछन्ति। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी समस्त परीक्षा केन्द्र गुड़िकरे सुरक्षित पानीय जल, पंखा, कूलर, उपयुक्त प्रतीक्षा स्थली, निरवच्छिन्न विद्युत जोगाण एवं परीक्षार्थी मानक लागि गमनागमन सुविधा समेत अन्य अत्यावश्यक सुविधा सबु सुनिश्चित करने लगी से समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचलर मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और तथा प्रशासक मानक पत्र माध्यम आह्वान देइछन्ति। परीक्षार्थींकर सुविधा एवं कल्याण उपर सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे कार्य करुछन्ति बोली केंद्र शिक्षा मंत्री श्री प्रधान कहिछन्ति। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नुआदिल्ली ठारे देश में एबोला भाइरस रोगर निराकरण, निरीक्षण और प्रस्तुतिर अग्रगति संपर्क में समीक्षा करिसेंति। एही उच्चस्तरीय बैठक में श्री नड्डा
ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଭେଷଜ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ICMR ଏବଂ ଜାତୀୟ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଲାଗି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବାକେଇ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ କହିଥିଲେ ତେହେରାନ ଓ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କୂଟନୀତି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ରୁବିଓ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୈଳ ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ 20% ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିବାଦକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ଲାଗି ୱାଶିଂଟନ ଓ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତୈଳ ଏବଂ ସୁନା ଭଳି ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିଲେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ ପାଣ୍ଠି ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିବିପୁର ଗ୍ରାମର ସୁନୀଲ ଜାଗଲାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ମତ ବିନିମୟ ସମୟରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତୈଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଲାଗି ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ସରକାରୀ କାର୍କେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟୁ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଖଟ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିମାଣର 271 ଗିଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରାୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁନୀଲ ଜଗଲନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ନିଜ କନ୍ୟା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ଏବଂ ଗାଲି ବନ୍ଦ ଘର ଅଭିଯାନ ଭଳି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀ ଖଟ୍ଟର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ନକ୍ସଲବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମାଜ ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ନକ୍ସଲବାଦ ପ୍ରତିହତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଉଗ୍ରବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ମିଳିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶେଖାୱତ ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ନକ୍ସଲବାଦ ହିଂସାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ଦିଗରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଗଭୀର ଖାତ ଭିତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦାପୋଲିରୁ ସାତାରା ଯାଉଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଡ଼ିଟି ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ପୋଲାଦପୁର ମହାବଳେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାର ଆମ୍ବେନାଲି ଘାଟ ସେକ୍ସନଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପ୍ରାୟ 1500 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି NDRFର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ କହିଛି। କ୍ରିକେଟ 2026 IPL ସଂସ୍କରଣରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଭେଟିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପରାଜିତ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର 2ରେ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଦିନ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜୟୀ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର 2କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପରାଜିତ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 66 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାର ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ।
ନିଟ୍ ସ୍ନାତକ 2026 ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସଂସ୍କରଣର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।